अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आदिलाबाद म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 33 के काउंसलर NRI महबूब ने कहा, इब्तदाई तालीम बच्चों की शख्सियत साजी और उनके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद। वालिदैन को अपने बच्चों के बरवक्त दाखिले को यकीनी बनाएं ताकि वो मियारी तालीम से मुस्तफीद हों। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार अंदाज में जारी 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत ख्वातीन हफ्ता तकरीबात के सिलसिले में वार्ड नंबर 33 शांति नगर स्कूल नंबर 2 आंगनवाड़ी में इंदराज मुहिम अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद। जिले आदिलाबाद के बेला मंडल मुस्तकिल में वक्फ बोर्ड के अराजी पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी लेआउट तैयार किए जाने का मामला मंजर आम पर जामे मस्जिद बेला के सदर शकील खान की क़ियादत में मस्जिद कमेटी के अराकीन ने मुकामी तहसीलदार को तहरीरी शिकायत पेश करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि सर्वे नंबर 45 और 46 में वाक़े तकरीबन 15 एकड़ वक्फ अराजी पर बाज़ अफराद गैर कानूनी तौर पर प्लॉटिंग और फरोख्त की कोशिश कर रहे, जबकि इस ज़मीन से मुतल्लिक़ मुकदमा कई बरसों से हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत। నేను జామా మస్జిద్ ప్రెసిడెంట్ 7 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను. ఇక్కడ 46 సర్వే నెంబరు 46 సర్వే నెంబర్ 45 ఇది వక్ఫ్ బోర్డ్ ల్యాండ్, ఆల్రెడీ వక్ఫ్ బోర్డ్ ల్యాండ్. నాకన్నా ముందు ఉన్న పార్టీ దీని మీద 2007లో కేసు స్టార్ట్ చేసింది. దాని తర్వాత ఆ కేసును రెన్యువల్గా నేను నడుస్తున్నాను. ఈ సర్వే నెంబర్ 46లో ఈ సర్వే నెంబర్ 46లో నవాబుద్దీన్ అనే వ్యక్తి తన కుమారుడు జహీరుద్దీన్ పాండూరి అని అతనికి అమ్మిన ప్లాట్ని సర్వేర్ని తీసుకొచ్చి సర్వే చేసి ఏదో లేఅవుట్ వేస్తాము అని మాకు తెలిస్తే మేము బేలా రెవెన్యూ ఆఫీస్ సార్ దగ్గర వెళ్ళాము. ఈ పరిష్కారం మొత్తం సార్ని చెప్పాము. సార్ మాకు ఇది అవకాశ భూమి, ఇది వక్ఫ్ బోర్డ్ భూమి, ఇది ఆయన తన చేయరాదు అని మాకు కూడా సానుకూలంగా ప్రవర్తించిండు సార్. అది మొత్తం కోర్టు ప్రాసెస్ వచ్చేదాకా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళొద్దు, మీరు కూడా వెళ్ళొద్దు, అది తర్వాత సంగతి ఏం డిసిజన్ అవుతుందని సార్ మాకు ఇది మేము చాలా రుణపడి ఉన్నాము. సార్ మాకు చాలా సానుభూతంగా చెప్పి మాకు ధన్యవాదాలు నచ్చజెప్పింది. 46లో ఆయన ఒకవేళ కోర్టుకు తిరస్కరించి లేఅవుట్ వేసిన ఏడల మరి మేము కూడా సఫర్ అవుతాము, మళ్ళీ గొడవలు అవుతాయి. అందుకొరకు ప్రభుత్వంతో ఒకటే విజ్ఞప్తి ఉన్నది, కలెక్టర్ సార్ తోటి ఎంఆర్ఓ సార్ తోటి ఒకటే మాకు విజ్ఞప్తి ఉన్నది, కోర్టు పరిష్కారము. ఇప్పుడు సిలబస్ ఉంది కోర్టుని, ఆల్రెడీ మేము రివ్యూ పిటిషన్ వేసాము హైకోర్టుకు. 8 జూన్ వరకు కోర్టుకు సిలబస్ ఉంది. కోర్టు ఓపెన్ అయిన తర్వాత హాలిడేస్ ఉంది. కోర్టు ఓపెన్ అయిన తర్వాత మాకు ఏం పరిష్కారం వస్తుందో దానికి నచ్చ చెప్పి మళ్ళీ చేయండి. దీని మీద అవగాహన ఉండాలా. మేము రెవెన్యూ ఆఫీస్కి ఇచ్చినాము, కాకపోతే గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్కి కూడా సర్పంచ్ గారితో కూడా మాట్లాడినాము. ఏదో అవకతవక జరిగినా మీరు బాధ్యతలు ఉంటారు సార్ అని మేము చెప్తున్నాం. हैदराबाद में अवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर जुराइम से महफूज रखने के मकसद से एक अहम साइबर क्राइम आगाही इजलास का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, तलबा, असातिज़ा और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। इजलास के दौरान साइबर क्राइम माहिरीन और पुलिस अहदेदारों ने शिरका को इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, जाली कॉल, सोशल मीडिया धोखाधड़ी और डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। माहिरीन ने बताया कि आजकल साइबर मुजरिम मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की ज़ाती और माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अवाम को चाहिए कि वो किसी भी मशकूक सस्पेक्ट लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही अपनी बैंकिंग या पर्सनल डिटेल्स किसी गैर मुतल्लिक़ा पर्सन के साथ शेयर करें।
असातिज़ा की तनख्वाह में कटौती करना नाइंसाफी। तेलंगाना रीजन टीचर्स यूनियन राजेंद्र नगर मंडल के सदर मधुगनी बालकृष्ण का मुतालबा। उन्होंने कहा है कि हेल्थ कार्ड से मुतल्लिक़ क़वाइद व ज़ाब्ते की पेशगी ऐलान के बगैर और असातिज़ा की यूनियनों से मशावरत के बगैर प्रीमियम जमा करना गलत। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तनख्वाह से रकम काटना, बगैर सरकारी तौर पर कार्ड जारी किए या स्कीम के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम किए असातिज़ा को धोखा देने के मुतरादिफ। साइबराबाद पुलिस ने गंडीपेट में वाक़ कीमती सरकारी अराजी पर जाली सरकारी अहकामात और जाली दस्तावेजात के जरिए गैर कानूनी कब्जे की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। नारसिंगी पुलिस की कार्रवाई में मरकजी मुलजिम वेलाडी राधा कृष्णा और उसके ड्राइवर 11 प्रवीण कुमार को हिरासत में लिया गया। साइबराबाद कमिश्नरेट के नारसिंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे के तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि गंडीपेट गांव के सर्वे नंबर 18 में वाक़ सरकारी पोरम्बुक ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे की मनसूबाबंदी की गई है। హలో ఈ నార్సింగి ప్రభుత్వ భూమి సర్వే నెంబర్ 18లో ఫేక్ జీవో సర్క్యులేట్ చేసిన కేసులో గతంలో ముగ్గురిని నిందితులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. నిన్న దాంట్లో ప్రధానమైన నేరస్తుడు తర్వాత వాళ్ళ డ్రైవర్ వీళ్ళిద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం అయింది. ఇతని పేరు వెల్ది రాధాకృష్ణ. ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన ఈ కేసుని నిరూపణ చేయడానికి సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా దొరికాయి. ఇతను ఒక రిజిస్టర్డ్ అడ్వకేట్, తన బార్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకో ఉన్నాడు. కానీ బయట సొసైటీలో అడిషనల్ కలెక్టర్, డిప్యూటీ కలెక్టర్, నేను సెక్రటేరియట్లో పనిచేస్తాను, కావాల్సిన ల్యాండ్ సంబంధించిన సెటిల్మెంట్లు కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఆర్డర్స్ కావాలంటే తీసుకురావడం కావచ్చు, లేకపోతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని రకరకాల దీంట్లో ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఉన్నాడు. అతను విజిటింగ్ కార్డు చూస్తేనేమో డాక్టర్ వెల్ది రాధాకృష్ణ అని ఉంటుంది. అతను ఎక్కడ కూడా పిహెచ్డి చేసిందేం లేదు, కానీ బయట హై ప్రొఫైల్ సర్కిల్లో సర్క్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఆ విజిటింగ్ కార్డ్స్ కూడా కొడుతున్నాయి. అది కూడా మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇతని దగ్గర నుంచి మనము ఈ ఫేక్ జీవో ఏదైతే ఒరిజినల్ పేపర్స్ ఇప్పుడు దాకా మన ముందు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయబడ్డాయి ఉన్నాయో ఆ ఒరిజినల్ జీవోస్ కూడా మొత్తము, తర్వాత ఈ నిమ్మల ఫ్యామిలీకి రెగ్యులర్ గవర్నమెంట్ నుంచి ల్యాండ్ని రెగ్యులరైజ్ చేయమని చెప్పి కలెక్టర్కి, అక్కడి నుంచి సిసిఐఏకి అందరికీ ఏదైతే ఫైల్ రూటింగ్ అయిందో, యాక్చువల్గా ఒక గవర్నమెంట్ ఫైల్ ఒక దరఖాస్తుదారుడు గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఏ ఆఫీసులకి ఏ విధంగా అయితే తిరుగుతుందో అదే విధంగా తిరిగినట్లుగా అక్కడేమో అన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినట్లుగా ఆ ఆఫీసర్స్ కన్సర్న్ ఆల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్స్ అందరికీ కూడా ఫోర్జరీ చేసి దాని మీద ఆర్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ బంచ్ ఎండ్ టు ఎండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు జరిగిన మొత్తం ఆ ప్రాసెస్ను కూడా ప్రతి ఆర్డర్ కూడా ఒరిజినల్సే అతని దగ్గర నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫేక్ ఆర్డర్స్ తయారు చేసిన దాంట్లో రాధాకృష్ణకి ఇంకొక అడ్వకేటు, ఇంకొక ఇద్దరు కూడా సహాయం చేసినట్టుగా రోల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. టీమ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు ఇంకొక అడ్వకేట్ పేరు కూడా రివీల్ చేయలేదంటే అరెస్ట్కి అతను ఫిట్ కాబట్టి సీక్రెసీ కోసం ఇప్పుడు చెప్పలేదు. తర్వాత ఈ రాధాకృష్ణ చెప్పిన విషయాలు మొన్న మనకి మొదట్లో అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నిమ్మల ఫ్యామిలీని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు కూడా టోటల్గా కొరాబరేట్ అయ్యాయి. దీని ప్రకారం వినుకొండ ఎక్స్ఎమ్మెల్యే గోళ్ళ బ్రహ్మనాయుడు, తర్వాత రమేష్, వీళ్ళ పాత్ర ఇంకా క్లారిటీతో కొరాబరేటివ్ ఎవిడెన్స్తో కూడా దొరికింది. ఈ స్కామ్లో ఇన్వెస్టర్ అయినటువంటి బ్రహ్మనాయుడు, రమేష్ ఈ జీవో ఆర్డర్స్ కనుక రెడీ అయితే ఇంకొక పార్టీ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళని అమ్మటానికి కొన్ని ఆర్డర్స్ అన్నా ఎక్కడైతే ఫైల్ ప్రాసెస్లో ఎంతవరకు వచ్చిందో చూస్తూ ఈ ఆర్డర్స్ కావాలి అని అన్నప్పుడు ఇది రాధాకృష్ణ ప్లస్ టీ ఈ అన్ని ఆర్డర్స్ కనుక తయారు చేసి దీన్ని బయట వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కనుక వాట్సాప్ సర్క్యులేషన్లో కనుక రాకపోయి ఉంటే ఇంకొక పెద్ద పార్టీని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు దాన్ని డిస్పోజ్ చేసి ఉండేవాళ్ళు. ప్రాసెస్లో ఉంది కాబట్టి అయిపోతుంది కాబట్టి అనే ఉద్దేశంతో ఈ దొంగ ఇవి యాక్చువల్గా ఈ జీవోస్ అన్నీ కూడా ఈ ఆర్డర్స్ రావడానికి డబ్బులు ఖర్చు అయితే అని చెప్పినప్పుడు ఈ వెల్ది రాధాకృష్ణకి బ్రహ్మనాయుడు 4 crores నగదు ఇవ్వటం, అలానే రాధాకృష్ణ టీంలో ఉన్న ఇంకొక అడ్వకేట్ అండ్ టీం కూడా వాళ్ళకు కూడా 4 crores మొత్తం 8 కోట్ల నగదు ఇచ్చారని చెప్తా ఉండే. ఈ డబ్బులు నగదు రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి అవి ఎక్కడికి పోయినాయి అనేది కూడా ఇంట్రాగేట్ చేస్తున్నాము. అవి ఒక 85 lakhs ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవన్నీ కూడా ట్రాక్ చేస్తున్నాము ఇంకా డీటెయిల్గా.
ఈ ఈ పెద్ద మొత్తంలో వీళ్ళు రాధాకృష్ణ వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకున్నారు కాబట్టి ప్రెషర్లోకి వెళ్ళి అన్ని డాక్యుమెంట్లు కూడా ఒకటేసారి తయారు చేసి ఇంక్లూడింగ్ జీవోస్ కూడా తీసి ఇచ్చేసారు. ఈ అరెస్ట్ అయిన ఈ వెల్ది రాధాకృష్ణకి ఈ కేసు ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ అయిందో అప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్లు దాచిపెట్టాలని వాళ్ళ డ్రైవర్ ఒక ప్రవీణ్ అనే వాడికి ఇచ్చి మొత్తం డంప్ షిఫ్ట్ చేసే క్రమంలో ఆ ప్రవీణ్ కూడా అరెస్ట్ చేసి నిన్న కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తే ల్యాండ్ రెగ్యులరైజ్ చేయమని పెట్టుకున్న అప్లికేషన్ నుంచి జీవోలు కానీ, తర్వాత సిసిఎల్ఏ ఆఫీస్ నుంచి క్లియరెన్స్ ఇచ్చినట్టు, సిసిఎల్ఏ హైడ్రా కూడా ఒకటి ఆ చెరువు పక్కన ఉండడంతో హైడ్రా క్లియరెన్స్ కూడా రాసినట్టు, హైడ్రా ఆఫీసర్ కూడా వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ కూడా ఫోర్జరీ చేసి హైడ్రా కూడా క్లియరెన్స్ ఇచ్చేసిందనే ఆర్డర్స్ కూడా వీళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది. ఇక ఈ రాధాకృష్ణ విషయానికి వస్తే ఇతను మొత్తం 9 కేసెస్లో అక్యూజ్డ్ ఉన్నాడు. 2015లో మొదట్లో అంబర్పేటలో ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి 4 lakhs తీసుకొని అతను మొదట్లో రిమాండ్ అయ్యాడు. निर्मल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शशांत सुखदेव ने कहा, जंगलात, दरख्तों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर फर्द पर आयद। वो जिले निर्मल के सारंगापुर मंडल के चंचोली गांव के करीब वाक़े गंडी रामन्ना अर्बन पार्क में प्रजापालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों, जानवरों और परिंदों की तस्वीर पर मुश्तमिल ख़ुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जबकि शजरकारी मुहिम भी चलाई गई। సార్ అందులో ఇది ఒకటి సార్ కానగ చెట్టు 24 hours ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ రిలీజ్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఎండాకాలం చూస్తే వాట్ ఎవర్ ద బిగ్ టర్మ్స్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్ అది అర్థం అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ నిర్మల్లో 48 degree పోయింది. సో మెయిన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఫారెస్ట్. ఇఫ్ all of you request your karyakartas to put single tree or 2 trees each year, so it will be the better for the protection of the forest, and it is a future for our children. If you see your children, ippudu 48 ante in 3-4 years it will go to 50 ante we will not able to survive on this earth. So main thing it will be done, carbon sequestration, carbon whatever new techniques are coming, scientific techniques, all are failed. Only one thing can save you, Chekalu. Only forest can save you, only trees can save you. So whatever land you have, if one tree would have, if you put one tree in a year, if you calculate 30 years 30 trees అవుతుంది. 30 trees అంటే మన పాపులేషన్ if you see 142 crores population, per person 3 trees ante around 300 crore trees we can put in the 30 years. And whatever deforestation happened due to the population increase, that will be the saved. So I feel ki all of you please request your colleagues, your friends, your family to put 2 trees each year, so that we can protect the environment, we can stop the global warming, we can stop the climate change. So main thing, if you put the trees, again there is a cycle. We all of you studied in the your 4th standard or 5th standard. Whatever rain is happening, whatever climate change is happening, it is due to only one tree. So I request all of you to please put tree, plant tree. Plantation is a chala manchi activity.
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिले कमिश्नरेट के दफ्तर में मुनक्कद हुई। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने इंकशाफ किया कि आरमूर में डकैती के एक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस महीने की 24 तारीख को मुलजिम विजय अग्रवाल ने महालक्ष्मी कॉलोनी में अपने चचा के घर डकैती की थी। सोना चांदी और नकदी रुपए मालियत के 41.31 लाख रुपए चोरी हो गए। विजय अग्रवाल, सलमान खान और साई कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक और मुलजिम श्रीहरि मफरूर है। పోలీసులు మరి సిసిఎస్ వారు ఒక హెచ్బిపై ఇంట్లో చొరబడి దొంగతనం జరిగిన కేసులో పెద్ద మొత్తంలో మరి మన రీసెంట్గా ఆర్మూర్లో ఒక హెచ్బి అయింది, మొదటి అయింది. దాంట్లో పోయిన డబ్బుల్ని మొత్తం రికవర్ చేయడం జరిగింది. విషయానికి వస్తే ఇవాళ బ్రాహ్మణపల్లి క్రాస్ రోడ్ దగ్గర 9ంటికి అందాజగా అనుమానాస్పదంగా వ్యక్తులు తిరుగుతూ ఉంటే చెకింగ్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇట్లా 19 లక్షల దాకా క్యాష్, తర్వాత 580 గ్రాముల గోల్డ్, తర్వాత 10 గ్రాముల చైను, సిల్వర్ బిల్లలు ఇవన్నీ ఉండేసరికి వాళ్ళని ప్రశ్నించడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేసింది ఏంటంటే ఇతను అక్యూజ్డ్ A1 విజయ్ అగర్వాల్ అనే అక్యూజ్డ్, ఇతని మీద ప్రీవియస్ రౌడీ షీటర్ కూడా ఉంది. A2 సల్మాన్ ఖాన్, A3 ముంజల్ సాయి కుమార్, ముగ్గురు అక్యూజ్లు పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే A1 వాళ్ళ బాబాయ్ వాళ్ళు ఇంట్లో డబ్బులున్న విషయం అక్యూజ్ A1 తెలిసి బాబాయ్ వాళ్ళు వేములవాడకి వెళ్ళిన టైంలో A2 అక్యూజ్ ద్వారా సల్మాన్ ఖాన్ ద్వారా దొంగతనం చేయడానికి పురుగొల్పాడని వాళ్ళు లేని టైం వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగానే వీళ్ళు వెళ్ళి సల్మాన్ ఖాన్ వెళ్ళి దీన్ని పగలగొట్టి ఇంట్లో ఉన్న బంగారము డబ్బులు తీసుకెళ్ళడం, దానికి తోడ్పడిన వాళ్ళు ముంజల్ సాయి కుమార్, శ్రీహరి అనే వాళ్ళు కూడా సాయపడ్డారు. దీంట్లో సాయి కుమార్ కూడా కస్టడీలో తీసుకున్న అతను కూడా ఉన్నాడు. శ్రీహరి అనేది అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు, అతను కూడా తొందరలో పట్టుకుంటాం. అయితే పోయిన క్యాష్లో 1 లక్ష రూపాయలు సల్మాన్ ఖాన్ తన ఖర్చు చేసుకున్నాడని, తర్వాత సాయి కుమార్ ఒక 83,000 తన అవసరాల కోసం వాడుకున్నాడు. ఇంకా 8 లక్షలు శ్రీహరి దగ్గర ఉంది. అయితే ఈ విజయ్ అగర్వాల్ మీద పాత కేసులు ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ రౌడీ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్లో క్యాష్ పోవడం, తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆర్మూర్ పోలీసులు, తర్వాత సిసిఎస్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ పోలీసులు అందరూ దీని గురించి ఎఫర్ట్ చేసి వాళ్ళ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలప్ చేసి వాళ్ళు పట్టుకున్నారు. ఎంత మొత్తం ఆపరేషన్ లీడ్ చేసిన వెంకటేశ్వర రెడ్డి, మన ఏసీపీ ఆర్మూర్ గారిని, తర్వాత అక్కడ ఫీల్డ్లో ఉండి మొత్తం చూసుకున్న ఇన్స్పెక్టర్లు ఆర్మూర్ సత్యనారాయణ, అట్లాంటి సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ సాయినాథ్, తర్వాత మన ఎస్ఐలు రజనీకాంత్, తర్వాత టీం అమరేందర్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ కిరణ్ కుమార్ PC, సతీష్ PC, అశోక్ PC, అన్వేష్ PC, వీళ్ళందరికీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అభినందనలు తెలుపుతున్నాం. అట్లానే మీడియా మిత్రుల ద్వారా ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, మీ యొక్క డబ్బులు మీరు ఒకవేళ బయటికి వెళ్తున్నట్టయితే మీ యొక్క డబ్బుల విషయాలు కానివ్వండి, ఆభరణ విషయాలు కానివ్వండి, మిగతా ఎవరికి చెప్పకండి. రెండోది, అసలు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వీటిని అన్నింటినీ బ్యాంక్ లాకర్లో కానివ్వండి వేరే సేఫ్ కస్టడీలో పెట్టడం చాలా మంచిది. ఈ కేసులో చూసినట్టు తెలిసిన బంధువులే దీంట్లో అఫెన్స్కి ఊరికొల్పారు, డైరెక్ట్గా అతను కాకపోయినా వేరే వాళ్ళ ద్వారా చేసే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడైనా ఆస్కారం ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఎప్పుడూ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం దానికి తగ్గ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. థ్యాంక్ యూ. वरंगल मगरबी हलके में तरक्याती कामों में तेजी लाते हुए वरंगल मगरबी हलके के MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। MLA ने एक बॉक्स ट्रेन की तामीर का संग बुनियाद रखा, जिस पर कई काम 30वें डिवीजन के बालासमुद्रम व्हीकल शेड के इलाके में 71 लाख रुपए से जारी। बादजा उन्होंने 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले CC रोड और नाले की तामीर का भी आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, रियासती हुकूमत का मकसद आवाम को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना।
రోడ్లు, డ్రైనేజీలు మరియు ఇతర నిత్యావసరమైనటువంటి పనులను ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ప్రజాపాలనలో భాగంగానే ప్రతిరోజు కోట్ల రూపాయలతోటి ఓపెనింగ్ చేయడం, కొబ్బరికాయలు కొట్టడమే కాకుండా సర్టన్ టైం బాండ్ పెట్టి ఆ టైం లోపట్నే ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసే విధంగా మేము ఏర్పాటు చేసుకోవటం, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ పెద్దలు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు వీళ్ళందరూ వాటిని ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క అభివృద్ధిలో అందరూ కూడా వారి పాత్రని వారు చేసి ముందుకు నడిపిస్తూ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే కొబ్బరికాయ ఉట్టిపోయిన తర్వాత మాకు కొన్ని గుర్తు ఉంది, ఉండకుండా నాకు అనేవి ఎక్కడైనా కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యమో లేకపోతే ఇంకెక్కడ చిన్న చిన్న ఏమైనా ఇబ్బందులైనా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే నెక్స్ట్ మినిట్లో ఇమ్మీడియట్ వాటిని ఫాలోఅప్ చేసి వాటిని అనుకున్న టైం పీరియడ్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఒకరిద్దరు కాంట్రాక్టర్లలో కొద్దిగా నిర్లక్ష్యం అనేటివి వీటికి జరుగుతున్నాయి. మరి అవి ఫాలోఅప్ చేయాలి, మేము చేస్తున్నాం. కానీ आज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बिल की नस्ल के लिए एक तहफ़्फ़ुज़। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ एंड खिमिया नायक एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ एंड खिमिया नायक ने कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी और आज हम जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ करते हैं वो आने वाली नस्ल के लिए एक अजीम तोहफ़ा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के 99वें रोज़ा एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर महकमे जंगलात की जानिब से 1 जून से 12 जून तक मुनक़्क़िद किए जाने वाले इन्वायरमेंट वीक प्रोग्राम का इनेक़ाद कस्बे के इको पार्क में किया गया और एडिशनल कलेक्टर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। जिले कलेक्टर आदर्श सुराबी ने हुकाम को हुक्म दिया कि वो अवामी खिदमत में मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दामात करें। मरबूत जिले दफातर कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़िदा जिले सतह के अवामी खिदमत प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ खिमिया नायक, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर सूर्य प्रकाश और स्पेशल डिप्टी कलेक्टर त्रिपाटिया के साथ अहदेदारों ने अवाम से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फ़वक्तन अवामी खिदमत में मौसूल होने वाली शिकायत का अजाला करें और मुतल्लिक़ा शिकायत कुनिंदा को मालूमात भेजें और उसे ऑनलाइन भी डालें। निर्मल जिले मुस्तक़िर के बंगलपेट इलाके में बंदरों की बढ़ती हुई परेशानी से अवाम को राहत दिलाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शुरू की गई बंदर पकड़ने की मुहिम दूसरे दिन भी कामयाबी के साथ जारी। हुकाम के मुताबिक पहले दिन 65 बंदरों को पकड़ा गया था, जबकि दूसरे दिन मज़ीद 58 बंदरों को महफूज तरीके से काबू में किया गया। इस तरह 2 दिनों में मजमूई तौर पर 123 बंदरों को पकड़कर इलाके के मकीनों को बड़ी हद तक राहत फराहम की गई। ये मुहिम निर्मल म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन उपालक गणेश चक्रवर्ती की निगरानी में चलाई जा रही। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में तेलंगाना गवर्नमेंट के 99 डे प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत एनवायरनमेंट थीम एक्टिविटीज का बाकायदा आगाज कर दिया गया। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एन किश्तजा और जू क्यूरेटर जय वसंता ने बायोस्कोप हॉल में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। प्रोग्राम के तहत जू स्टाफ और जू कॉप्स ने प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लेते हुए जू प्रेमिसेस में 50 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट सैम्पलिंग्स लगाए और इस मौके पर क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव भी मुनक्किद की गई, जहां स्टाफ ने प्लास्टिक वेस्ट साफ करके एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का पैगाम दिया। मिक्सी के सामने सर, इधर सामने मैडम मैडम मैम एक सेकेंड मैम, एक
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस निजामाबाद जिले पुलिस हेडक्वार्टर में प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अर्जी गुजारों की तरफ से उठाए गए मसाइल को सुनने के बाद मुतल्लिका हुकाम को इन मामलात को कानून के मुताबिक हल करने की मुतअद्दिद हिदायत प्रजवानी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों से दरख्वास्तें मौसूल हुई। संगारेड्डी जिले जहीराबाद जी प्रभाकर ने जहीराबाद म्यूनिसिपालिटी के नए कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया। जी प्रभाकर ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद म्यूनिसिपालिटी के नए कमिश्नर की हैसियत से चार्ज संभाला। इनकी तकर्री साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर जेतुराम नायक की रिटायरमेंट के बाद की गई, जो 31 मई को सर्विस से रिटायर हुए थे। जी प्रभाकर ने अब इस ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली। ప్రేమ అభిమానం. నేను ఏదైనా ఏ పని డూప్లికేట్ పని చేయను, నేను ఏదైనా మంచి ఒరిజినల్ పనే చేస్తా. అంత ఈజీగా ఏ పనిని కూడా చాలా ఆలోచించి చేస్తా తప్పకుండా. ఇయ్యాల కూడా భోంచేసిపోయింది. మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ మీ చుట్టం, మీ కంది సీనన్న, మీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి చుట్టం, మీ చుట్టం ఈడు ఉన్నాడు, మీ బంధువు ఈడు ఉన్నాడని అనుకోండి. కష్టం వచ్చినా ఏ పని ఉన్నా రండి, ఇది మీ ఆఫీస్ అనుకోండి. నేను మీ మనిషిని, నేను గరీబులకు సేవ చేయాలని రాజకీయాలకు వచ్చిన తప్ప నేను పైసలు సంపాదించుకున్నందుకు రాజకీయాలకు రాలేదు. మీ అందరికీ తెలుసు. నేను అమెరికాలో ఎన్నో సంవత్సరాలు అమెరికాలోనే చదువుకున్నా. నేను ఆదిలాబాద్ నా పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతానికి ఏదైనా సేవ చేయాలని అమెరికాలోని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు నిర్మించినాం. ఎంతో కష్టపడి కంపెనీని నిర్మించి ఈరోజు మా ఆదిలాబాద్లో గరీబోళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. అందరూ పొద్దుగాల చేస్తే కైకిలు వేసుకొని బతికేటోళ్ళు అనేక మంది కిరాయిన్లలో ఉంటున్నారు, అనేక మంది కష్టాలలో ఉన్నారన్నటువంటి మీ బాధను చూడలేక నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన. నాకు మీరు కూడా ఏం అన్యాయం చేయలేదు. మనం చాలా తక్కువ మెజారిటీతో ఓడిపోయినాం. మీ ప్రేమతోని నేనేం బాధపడలేదు. తక్కువ మెజారిటీతో ఓడిపోయినాం, నాకేం తొందర లేదు. నేను డబ్బు సంపాదన కోసం రాజకీయాలకు రాలేదు. మీరు ఎప్పుడు గెలిస్తే అప్పుడే నేను కుర్చీలో కూర్చుంటా, మీకు పని చేసి పెడతా. కానీ గెలిచినా ఓడినా మీ సేవలనే ఉంటా, పేదల పక్షాన కొట్లాడుతా, పేద ప్రజలకి గరీబోళ్ళకు నిరంతరం మీ మనిషిలాగా ఉంటా, మీ బిడ్డలాగా పనిచేస్తా, మీ తమ్ముళ్ళలాగా, మీ బిడ్డలాగా, చిన్న కొడుకులాగా నేను పనిచేస్తా. గరీబోళ్ళు అంటే నాకు ప్రేమ, గరీబోళ్ళ పక్షాన కొట్లాడడం అంటే నాకు ఇష్టం. మీ ఆ రోజు జోగురామన్న గారు అనేక రంగాలలో చేసినటువంటి అవినీతిని ప్రశ్నించిన. ఈ రోజు పాయల్ శంకర్ అనేటోడు 2.5 ఏళ్లలో 480 కోట్లు సంపాదించిండని ప్రజలందరూ అంటుంటే అన్ని కబ్జాలు చేస్తుండట, భూములు కబ్జాలు చేస్తుండట, ఇండ్లు కబ్జాలు చేస్తుండట, నోళ్ళు నాలాలు. ఇంత ప్రజలు ఓట్లేసిన ప్రజలకి మనం దాసోహం కావాలి. వాళ్ళ ప్రేమ, వాళ్ళ ఆప్యాయత వల్లనే మనం గెలిచినామని తెలవాలా. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే నిరంతరం అవినీతికి పాల్పడుతూ ప్రజల్ని ఏమీ పట్టించుకుంటలేడు ఈ పాయల్ శంకర్. మీరందరూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ బిడ్డగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డిగా నేను అంటున్నా, మనం గెలిచిన తర్వాత నిజంగా ఒక పేద ప్రజల ప్రభుత్వం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో మళ్ళీ మనం చూపిద్దాం. ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ లోకల్గా మన ఎమ్మెల్యే, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే లేకపోవడం వల్ల పాయల్ శంకర్ అనేటోడు ఆడింది ఆట, పాడింది పాట నడుస్తుంది. నిరంతరం అవినీతి, నిరంతరం ఆయన కుటుంబ సభ్యులు భయంకరంగా దోచుకుంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ని పడి ఇండ్లు కబ్జాలు చేస్తున్నాడు పాయల్ శంకర్, రోడ్లు కబ్జాలు, నాలాలు కబ్జాలు. మీ అందరికీ నేనేం చెప్తున్నా అంటే, పేద ప్రజలు గరీబోళ్ళు నేను మీకు ఉన్నా, నేను గరీబోళ్ళ కోసం పనిచేయడానికి మీకోసం ఉన్నా, గరీబోళ్ళ కోసం కొట్లాడుతందుకు మీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఉన్నాడు. నేను ఉన్నా, నేను మీ మాట వింటా, మీరు చెప్పిన పని నేను చేస్తా. నాకు ఎమ్మెల్యే కుర్చీ ఇప్పుడేం అవసరం లేదు, మీరు గెలిపించినప్పుడే తీసుకుంటా. కానీ మీ పక్షాన అవినీతి జరిగినా, అన్యాయం జరిగినా, ఎక్కడ గరీబోళ్ళకు అన్యాయం జరిగినా ఆదిలాబాద్లో అక్కడ మీ బిడ్డ కంది సీనన్న ఉంటాడు, మీకోసం పనిచేస్తాడు, మీ తలలో నాలుకలాగా ఉంటాడు, మీ చిన్న కొడుకులాగా పనిచేస్తాడు. ఎక్కడ కూడా గరీబోళ్ళ పక్షాన కొట్లాడడమే నా పని. మీ అందరూ ఒకటే, ఇంత ఎండల నిగ్గటి ఎండల మీరు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ కావడానికి మా బిడ్డ కంది శ్రీనివాసరెడ్డిని మరొక్కసారి చూసిపోదాం, మా బిడ్డ ఎట్లున్నాడని.
నేనేం మారలే. మీ పేదల పక్షాన కొట్లాడతందుకు ఎప్పటికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నా. మంచి రోజులు తప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మంచి రోజులు వస్తాయి. గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుల్ని తీర్చడానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. సన్న బియ్యం తీసుకొచ్చిన మహిళలందరికీ కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాతనే బస్సులలో ఫ్రీ ప్రయాణం వచ్చింది. అవునా కాదు? అంతకుముందు మీకు ఎక్కడికి పోయినా కూడా మహిళలకు అసలు సీట్లే దొరకకపోతుండే. ఇప్పుడు మహిళలకి ఫ్రీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వచ్చింది. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాతనే సన్న బియ్యం వచ్చినాయి. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ కట్టినం, ఇంకా కడతాం, ఇంకా కడతాం. మీరేం అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ అందరికీ నేను తెలియజేసేది ఒకటి, ఆడబిడ్డలు ప్రభుత్వం ఇది. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కాపాడుకునేటువంటి ప్రభుత్వం. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక బుక్కెడు బువ్వ పెట్టేటువంటి పార్టీ ప్రభుత్వం. ఉద్యోగాల్ని ఎలా సృష్టించాలా, ఇక్కడ హమాలులకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను ఎట్లా పరిష్కరించాలా, మనం గెలిచిన తర్వాత వీటన్నిటినీ కూడా ఈ సమస్యల్ని ఒక్కొక్కటి పరిష్కారం చేసుకుంటూ వద్దాం. మీరెవరు అధైర్యపడవద్దు. యువకులకు కానీ, ఉత్సాహవంతులు యువకులకి, గరీబులకి అన్ని రంగాలల్లో మేలు చేసేటువంటి పనుల్ని మనం చేద్దాం. మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినోళ్ళై లేదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలనుకుంటున్న ఓట్లు తీసేయాలని బీజేపీ వాళ్ళు చూస్తారు. మీరు కొంచెం గట్టిగా ఉండుండి, గట్టిగా కొట్లాడుండి. వార్డులలో కూడా ఎమ్మెల్యే వస్తే ప్రశ్నించుండ్రి. నువ్వు మాకేం చేసినావని గల్లాబట్టి అడుగుండి. ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గెలిపించి 2.5 ఏళ్ళైంది. CCI ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తా అన్నావు, ఏమైంది? CCI ఫ్యాక్టరీని తెరిపించడని అడుగుండి. CCI ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తే, CCI కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి సంస్థ, ఆ CCI ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తే 5,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తుండే. గెలిచి 2.5 ఏళ్ళైంది. తింటుండు పోయి పంటుండు, నీడల పోయి పంటుండు తప్ప ప్రజలకి మేలు చేసింది ఏమీ లేదు. CCI గురించి అడిగితే పారిపోతాడు, తోక ముడిచి పారిపోతాడు పాయల్ శంకర్. మీరు అందరు అడుగుండ్రి, ఏం చేసినావు మా గరీబోళ్ళ కోసం ఈ 2.5 ఏళ్ళల్లో? కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏం నిధులు పట్టుకొచ్చినావు? పాత ఇనుప సామాన్లు అమ్మేసినట్టు CCIని తుక్కు కింద అమ్మేస్తున్నాడు. 5,000 మందికి ఉద్యోగాలు రావాల్సినటువంటి సంస్థ. మనం ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా ఇద్దరిని పువ్వు గుర్తుల్ని గెలిపించినాం, బీజేపీని గెలిపించినాం. ఇద్దరు మనకు కత్తి పట్టి వెనక నుంచి ఒడిచినారు ఇద్దరు. మీరు ఆలోచన చేయండి. మీ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి కలగాలంటే మన కాంగ్రెస్ పార్టీని, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మనం ఆదరించాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మీ బిడ్డగా నేను చెప్తా ఉన్నా మళ్ళొక్కసారి, మీ ప్రేమ తప్ప నాకేమీ వద్దు. నాకు డబ్బులు దేవుడు ఆనందం ఇచ్చిండు. నాకు గరీబోళ్ళ ప్రేమ తప్ప నాకు ఇంకోటి అవసరం లేదు. నాకు నా బిడ్డలకు మీ ఆశీర్వాదం పెడితే చాలు. కడుపు నిండా తిని కండ్ల నిండా ఆశీర్వాదం పెడితే మీ బిడ్డ నాకు చాలు, నాకు ఏం అక్కర్లేదు. कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका समाजी जिम्मेदारी और सरसब्ज़ व शादाब माहौल की तश्कील के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे जंगलात के ज़रिए तमाम प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत मुनक़्क़दा ख़ुसूसी तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 99 दिनों के दौरान जिले भर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी और माहौलियाती बेदारी को एक अवामी तहरीक की शक्ल दी जाएगी। Videos they can propose. We have beautiful campuses in all. We give the first initiative, sir, and the best giving, sir. Accordingly, second, removal of mandal level of district we should remove from the forest or the agriculture. Songs, skits and competition will be undertaken starting from today. So schools monitoring is there. So education also. So I request to reduce the patrons. So I mostly. So mostly they have the 10,000. So the main program of this program that पर्यावरण స్టార్ట్ చేయండి. నేను పర్యావరణ సంరక్షిస్తాను, నీటిని వృధా పొదుపు పర్యావరణ పరిరక్షణకు బాధ్యతను. మరి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం చేస్తాం. సో దాని సందర్భంగా ఈరోజు మనకి ఏవైతే యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో దాని గురించి
అందరూ జిల్లా అధికారులకి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి, తర్వాత నిన్న నేను కూడా అందరూ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్కి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ప్రత్యేకంగా దీంట్లో మన జిల్లాలో మీ అందరికీ తెలుసు దాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 46% ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో దాని సందర్భంగా మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఏవైతే మెయిన్ ఫారెస్ట్ అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో లైక్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అర్బన్ పార్క్స్, సో అక్కడ కూడా మనం యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ లిటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లాస్టిక్ లిటర్ అది ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి దాని గురించి కూడా యాక్టివిటీ చేయడం జరుగుతాయి. అవేర్నెస్ ఆన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు ప్లాస్టిక్ దాని గురించి కూడా మళ్ళీ అవేర్నెస్ చేయడం జరుగుతాయి. దీంతో పాటు మళ్ళీ 5th జూన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ఉంటాయి. దాంట్లో కూడా మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు మళ్ళీ పర్యావరణం ఎడ్యుకేషన్ పైన రన్ కానీ మ్యారథాన్ కానీ తర్వాత బర్డ్ వాక్స్, మీకు తెలుసు బాగా లేక్లో ఎన్నో వెరైటీ స్పీసీస్ ఉంటాయి, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కూడా అక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి బర్డ్ వాక్స్ కానీ కూడా చేయడం జరుగుతాయి. దీంతో పాటు మళ్ళీ మధ్యలో మన ఆనరబుల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సార్ ఆధ్వర్యంలో కూడా డిఎఫ్ఓ గారు ఇన్వైట్ చేసి మరి వారికి ఏమైనా ఇనాగ్రేషన్స్ ఫౌండేషన్స్ మనకి నగరవని యోజన ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉన్నాయి, అటువంటి కూడా మనం ఇనాగ్రేషన్స్ ఫౌండేషన్స్ కూడా చేయడానికి ఆస్కారం కూడా ఉంటాయి. తర్వాత మనం ఒక్కరోజు పెద్ద ఎత్తున అన్ని జిల్లా అధికారులు మరి ప్లాంటేషన్ యాక్టివిటీ కూడా టేకప్ చేయాల్సిన ఉంటాయి మన మహోత్సవం సందర్భంగా. సో దాంట్లో బేసికల్ గా డిపిఓ గారు కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా స్కూల్స్ కాలేజెస్ కూడా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ తర్వాత ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్ डिपार्टमेंट्स। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह ने अहदेदारों को दी हिदायत कि अवामी शिकायत दरबार में मौसूल होने वाली शिकायत को तरजीह बुनियादों पर जल्द अज जल्द हल किया जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़दा अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत करते हुए अवाम से दरख्वास्तें और शिकायत वसूल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह ने कहा, अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार बाहमी तालमेल और हम आहंगी के साथ काम करें। कांग्रेस रुकन खनसास कौंसल पंगली श्रीपाल ने कहा, सरकारी स्कूलों में खुशगवार तालीमी माहौल के साथ मियारी तालीम फराहम की जा रही। आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ PRTUTS संगम भवन में मुनक़दा एक तकरीब में रुकन खनसास कौंसल पंगली श्रीपाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए हाल ही में 10वीं जमात के नताइज नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तमाम स्कूली तलबा की शालपोशी और गुलपोशी की गई और एजाज़ात के साथ उनकी हौसला अफजाई की गई, उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर पंगली श्रीपाल ने कहा, रियासती हुकूमत सरकारी स्कूलों को मजीद मजबूत बनाने के लिए और तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही। ఆదిలాబాద్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఎస్ఎస్సి పరీక్షలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులకు అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి మీరు ఇప్పుడు 10వ తరగతి ఫలితాలలో విజేతలుగా నిలిచి ఇవాళ జిల్లా స్థాయిలో ఈ అవార్డు తీసుకోబోతున్నారు. భవిష్యత్తులో మరి మీరు క్రమశిక్షణతో కష్టపడి చదివి మరి వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఈ సమాజానికి ఈ జిల్లాకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తెస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ ఉన్నా. మరి మీరంతా కూడా నిజంగా కూడా మరి మీ పిల్లల్ని మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివించిన తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒక మంచి తెలివైన నిర్ణయం తీసుకొని మీరు ఇవాళ ప్రభుత్వ యాజమాన్యాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ పాఠశాలలో చదివించిందని చెప్పి నేను అభిప్రాయపడతా ఉన్నా. ఇవాళ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులే రేపు రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రంగాల్లో కూడా విజేతలుగా నిలుస్తారనే దాంట్లో ఏ మాత్రం అతిశయోక్తి లేదనే సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. భవిష్యత్తులో మీరంతా కూడా మరి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి అంతేకాకుండా మరి వాళ్ళ ఏదైతే చెడు ప్రభావాలు ఉన్నాయో ఇవాళ సోషల్ మీడియా కావచ్చు, సెల్ ఫోన్ కావచ్చు, వాటికి మీరు దూరంగా ఉండాలి. మరి వాళ్ళ క్రమశిక్షణ అలవర్చుకోవాలి. విద్యలో మరి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని చెప్పి